ಹುಡ್ರಿಗೆ ಮೇಡಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆರಾಮಿರಲ್ಲ. Most of the cognition is actually occurring early in life. So if you miss that period below 2 years, then we have a major problem later. ಎರಡು 2017 ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದೆ. ಮದುವೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಲಿಂದ 6th ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಫ್ಲವರ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡ್. ಮದುವೆ ಆದ ಹೊಸರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೇನು ಟೆನ್ಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. 3 ಟೈಮ್ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 5ನೇ ತಿಂಗಳ 7ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಹುಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗಿತ್ತು ಗಗನ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ನಂತರ 7,000 ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. 5ರಿಂದ 6,000 ಖರ್ಚು ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. 1500 ಅಷ್ಟೇ ಉಳಿತಾಯ ಇತ್ತು. ಗಗನ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ ಬಂತು. 3 ಟೈಮ್ ಊಟ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ 2 ಟೈಮ್ ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಮೇಡಮ್. ರೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಕೊಡಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ 900 800 ಈ ಥರ ಕೊಡ್ತಾರಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಮೇಡಮ್. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್, ಒಂದೊಂದು ಟೈಮ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಕಿರಾಣ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು 1300 1400 ಆಗ್ತದೆ ಮೇಡಮ್. ಅಕ್ಕಿ ತರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್. ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ತತ್ತಿ ತಿಂತಿದ್ದು ನಾನು ಸಣ್ಣ ಹತ್ತಿರದ ಅಂಗಡಿ ತಿನ್ಸಿ ಎಲ್ಲ ತಿಂದು. ಕೊರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ಫುಲ್ ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು. 2ರಿಂದ 3 ತಿಂಗಳ ಫುಲ್ ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು. ಯಾರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅಮೌಂಟಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತು ಮೇಡಮ್. ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಇದ್ದರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ತದೆ, ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಮನೆಗೆ ಕುಂತ್ಕೊಂತಿದ್ವಿ. ಮತ್ತು ಯಾರ ಹತ್ರ ಸಾಲ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಗೊತಿದ್ದೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಮುಂಜಾನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಪ್ಪು 12ನೇ ತಿಂಗಳ 4ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ಲು ಮೇಡಮ್. ಕರ್ರ ತೆಳ್ಳಗಿದ್ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ತಿರಾಗ ತುಂಬ ತೆಳ್ಳಗಿದ್ 2 kg ಆಗಿದ್. 5 ತಿಂಗಳದ ಹತ್ತಿದ್ನು ಮೇಡಮ್. ಊರಿಗೆ ಹೋದ್ಯಾ, ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಆರಾಮಿದ್ದಿಲ್ಲ. 5 ತಿಂಗಳದ ಹತ್ತಿರ ಮೇಡಮ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿತಿದ್ನಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಆರಾಮಿರಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ತೋರ್ಸನ್ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಮೇಡಮ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಮೇಡಮ್, ಅವನಿಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. They must first of all be breastfed actually up to the age of 2 years, which actually does not happen in India, and or it is given as a pacifier. So that is one major problem that has to be actually addressed. And complementary feeding is the most important, where they start off after the age of 6 months. They have to start those certain foods. If they don't start off with those foods, the child is not going to know how to eat, but they will eventually learn it. It's not that they don't learn it. Problem is that they are not giving the right foods at the right time. The other aspect is they must have diverse foods. So the diverse foods, when we say, it is actually the various foods that we actually have of different colors. So if you take it as cereals and millets, and then vegetables which includes green leafy vegetables and other vegetables. It also includes roots and tubers. Not that some things are taboo. Everything has to be eaten, and it is fruits and your legumes and pulses. And if you are a non-vegetarian, then some of the non-vegetarian items like egg and meat can be taken. And in India, what we find is that many of the children are not given, even if they are non-vegetarians, they are not given the non-vegetarian foods up to the age of 2 years. And that is the period when it is really very crucial for these children, because the growth depends on how diverse their foods are. That also we don't find it happening.
when you're not giving the right foods at the right time, the child is definitely going to have problems of micronutrient deficiency. They could have this stunting, underweight, overweight, and wasting. So all this is possible. More and more we find that even in the rural markets, you will find this kurkure, chips, and it is not the branded ones. Branded in the sense the MNCs who are providing. There are lots of local ones which are really, you don't even know what it actually contains. ಅಪ್ಪು ಬಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಟ್ಟಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೈತಿ ನಮ್ಗೆ. ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರ ಕಾಲು ಹೊತ್ತು ಕೈ ಹೊತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ಬ್ಯಾನಿ ಅದು ನೋವು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಅದು ನೋವು ಅಂತ ಇರ್ತಾನೆ ಮೇಡಮ್. ಅಪ್ಪು ಆದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ತೋರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಈತನ ತೋರ್ಸ್ಕೊಂಬಂದ್ರನ ಅದ ಕೆಲಸ, ಎಷ್ಟು ಬೇರೆ ತೋರ್ಸ್ಕೊಂಬಂದಾರ ಬಿಡ್ರಿ ಮೇಡಮ್. ಜಾಸ್ತಿ ಆರಾಮಿರಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ 10,000 ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ಇವಾಗ ಫರ್ ಮಂತ್ 10,000 ಇದೆ. 6,600 ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಸಾಲ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಪ್ಪು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳಿತದೆ. ಇವಾಗ ₹1 ಉಳಿಯೋದು ಮೇಡಮ್, ಸಂತೆ ಖರ್ಚಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಜೊತೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀರ ನೈಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು 3-4 ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋದಾಗ ಕೊಡಲ್ಲ, ರೇಷನ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು 3-4 ಟೈಮ್ ಹೋದ್ರೆ ಅವಾಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಮೇಡಮ್, ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇವಾಗ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 4 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು. ನಮಗೆ ಮೇಡಮ್ 15 kg ಸಿಗ್ತಾಯಿತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇ. ಇವಾಗ 12 kg ಕೊಡ್ತಾಯಿತ್ತು, 3 kg ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರೇಷನ್ ತಿಂಗಳ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಹಂಗೆ ಇದು ಅವ್ರು ಪೂರ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಖಾಲಿ ಕೈಲಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಆಡ್ತಾರಂತ ಒಳ್ಳೆ ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ 3,000 ಇದ್ದದ್ದು 4,000 5,000ವರೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ರೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ. Most of the cognition is actually occurring early in life. So if you miss that period below 2 years, then we have a major problem later. If they are not growing well or physically developed, normally it affects their cognition. The brain development is also affected. And so all these children have some educational attainment may not be to the maximum. So these things we have to avoid, and so give them the optimal food, they will get the optimal growth. ಸ್ಯಾಲ್ರಿ 10,000 ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ಇವಾಗ ಫರ್ ಮಂತ್ 10,000 ಇದೆ. 6,600 ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಸಾಲ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಪ್ಪು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳಿತದೆ. ಇವಾಗ ₹1 ಉಳಿಯೋದು ಮೇಡಮ್, ಸಂತೆ ಖರ್ಚಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಈಗ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೇಡಮ್, ನಾವು ಇವಾಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಎಲ್ಲಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ, ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಲ್ವ, ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದು ತಪ್ಪುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸಮ್ತನ ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಊಟ ಕೊಡಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. The government has a lot of programs. It is not that they don't have it. Even for the malnourished, they have a lot of programs. Now, if the parent is not availing of the services, either the awareness is not there, or there is something else that is a constraint which has to be removed for such parents. ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾನು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೀಲಿ ಅಂತ.